हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। मैं सुखवंत सिंह। आपां करांगे 10वीं जमात पंजाबी बुक। इहदे विच आपां पहली वीडियो च पहला लैसन कर लिया सी, भाग दूजा है निबंध दा। तुहानूं दस्सिया सी अपनी किताब दे 3 पार्ट है, एक कविता, दूजा निबंध, तीजा कहानी। तो आपां दूजा निबंध जिहड़ा है वो पार्ट शुरू किया है। पहला पार्ट किया सी किरत, तो हुण आपां कर रहे हैं दूजा पार्ट गंगा दीन। इहदे लेखक है प्रिंसीपल तेजा सिंह। गंगा दीन पाठ के निबंधकार हैं प्रिंसीपल तेजा सिंह। निबंधकार ने निबंध विच वर्तमान समय जिहड़े वपार ते इश्तिहारबाजी के युग विच गंगा दीन वर्गे बूट बनाने वाले ईमानदार अते सुचज्जे कारीगर का दुखांत पेश किया है। बई हुण ये जिहड़ा पाठ है किस विषय में लैके, जिस तरह हुण आपां देखते हैं कि जिन्हां कोल कला है उन्हां कोले पैसा नहीं, तो हुण ईमानदार है, सुचज्जा है, पर उन्हां कोल अपनी दुकानदारी वास्ते इश्तिहारबाजी भाव प्रचार करने लई उन्हां कोले पैसा नहीं, वो अपना मसां समा गुजारा करते हैं। उन्हां दा वो किस उन्हां दे विषय नूं मुख रख के दुखांत नूं पेश किया है। भी उदाहरण लेता है जिवें गंगा दीन है, इस पाठ दे विच एक गंगा दीन है जो कि बहुत ही मेहनती इंसान है, मेहनत करता है, किसी नाल धोखा नहीं करता, मेहनत की कमाई खाता है, तो आखिर वो एक दिन भुखा ही मर जाता है। तो शुरू करते हैं अपना पाठ गंगा दीन का सार। ध्यान नाल सुनना है, इस सार का तुसी प्रश्न भी बनाना है, मैं प्रश्न उत्तर करवाऊँगा, सार तुसी आप लिखना है। सार मैं थोनों बोल के सारा सुना दूँगा। शुरू करते हैं अज का सार। जिमें पहला अपनी हैडिंग लावांगे दुकान, दुकान तो चलांगे गंगा दीन दे। पहला बिंदु है अपना दुकान। लेखक बचपन तो ही गंगा दीन नूं जानता सी। गंगा दीन कौन है? एक बूट बनाने वाला कारीगर है जो चमड़े के बूट बनाता है, बहुत वधिया ते ईमानदार है। लेखक जिहड़ा गंगा दीन नूं बचपन तो ही जानता सी, लेखक अपने भरावां लई उसकी दुकान तो बूट बनवा के लैके जाता सी। जिहड़ी गंगा दीन की जी दुकान सी, ये अमृतसर दे करड़ा चौक, करड़ा शेर जिहड़ा करड़ा शेर सिंह चौक के विच इहदी दुकान सी। कित्थे सी? अमृतसर दे कटड़ा, अमृतसर दे कटड़ा शेर सिंह विखे इहदी एक दुकान सी। ठीक है, कटड़ा चौक सीगा शेर सिंह, शेर सिंह। ठीक है, शहर की गल करिए किहड़ा सीगा? अमृतसर। अमृतसर दे कटड़े दे शेर सिंह दा चौक सी, उत्थे दी दुकान सी किहदी? गंगा दीन दी। ये दुकान दो दुकानां नूं रला के जोड़ के दो दुकानों एक करके दुकान बनाई गई सी। इस दुकान दे विच कोई शाइन बोर्ड, की कहने आपां? शाइन, शाइन, शाइन बोर्ड। शाइन बोर्ड का भाव हुण आपां देखते हैं बाजार के मार्केट में आपां जाने, बाजारों में जाने तो दुकानों उत्ते वड्डे वड्डे पोस्टर लगे होंदे है, वड्डे वड्डे उन्हें बोर्ड लगे होंदे, शाइन दूरों चमकते हैं, दुकान का नाम ते होर जो उन्होंने कोल समान है उस बारे लिखिया होंदा है। तो जिहड़ी गंगा दीन की दुकान सी उहदे उत्ते कोई शाइन बोर्ड इहो जिहा कोई दिखावे वाला कुछ नहीं लग्या सी। उहदी दुकान किहो जी? सिर्फ सधारण, सधारण दुकान सी। कोई उहदे विच कोई इस तरह का आपां कहीं दिखावे वाली शाइन बोर्ड लगे है, लाइटां लगियां, डेकोरेशन है, कुछ नहीं सी। सिर्फ ते सिर्फ की सी? एक उसने गत्ते के टुकड़े ते, किते गत्ते के टुकड़े ते अपना नाम लिख के, की सी उहदा नाम? गंगा दीन। गत्ते के टुकड़े ते आपदे हत्थ नाल नाम लिख के उस रस्सी पा के दुकान के बूहे ते लमका छड्डी सी।
ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੜੀ, ਜਮਾਂ ਸਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੰਗਾਦੀਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਲਮਕਾਤੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਫੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਸਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਈ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਟੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਗਲਾ ਹੈ ਗਾਹਕ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਗਾਹਕ। ਗਾਹਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕਸਟਮਰ। ਹੁਣ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗੰਗਾਦੀਨ ਤੋਂ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੂਟ ਗੰਗਾਦੀਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਸਧਾਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੇਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੂਟ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਮੜਾ ਜੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬੂਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਗਾਹਕ ਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਉਹ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰਖ। ਅਗਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰਖ। ਅਗਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਖ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੂਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੰਗਾਦੀਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੂਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਲੁਹਾ ਕੇ, ਲੇਖਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਗਾਦੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ
ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਬੂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੀਝ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ, ਜਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੈਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਟੋਹ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਸੌਖਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੂਟ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਖ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਗੰਗਾਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੰਗਾਦੀਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਿਉਂਤੇ ਹੋਣੇ, ਨਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੋਲ ਲੇਖਕ ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟ ਉਖੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਵਧੀਆ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੂੰ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾਦੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਏ ਪਰਾਈ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਪਰਾਇਆਂ ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਭਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਪਰਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬੂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੰਡ। ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੰਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਬੂਟ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੂਟ ਬਣਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੂਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵਾਂ ਨਵੇਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੈਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਦੁਕਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਬਿੰਦੂ। 6ਵਾਂ ਹੈ ਸੱਟ। ਹੁਣ ਸੱਟ ਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੋਲੇ ਲੇਖਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਵੰਡ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈ ਸੀ, ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਅਗਲਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੂੰ ਬੂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਬੂਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੇ ਬੂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਬੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮੌਤ। ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਜੀ ਭਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
तो जदों गंगा दीन की मौत हो जाती है तो दुकानदार जिन्हें पहला शाइन बोर्ड अद्धी दुकान चलाया वो भी सारी दुकान लै लैंदा है। तो उस दुकान दे विच काम करने वाला एक आदमी गंगा दीन नूं बंदा दसदा है कि लेखक नूं दसदा है कि गंगा दीन की मौत का जिम्मेवार वो आप है। क्योंकि वो भुखा रह रह के काम करदा सी, वो घट खांदा सी, काम वध करदा सी, वधिया किस्म का चमड़ा लाउंदा सी, उन्हें कदे भी ये चो कमाई नहीं की। कई बार तो वो पैसे पल्लियों भी पै जाते सन, कई बार भाव उन्होंने घाटा भी पै जाता सी। उसने कदे रज के रोटी नहीं सी खाधी, वो हमेशा भुखा ही रहा तो गंगा दिन भुखा ही मर गया। उसने बहुत काम किया पर उन्हें बहुत घट खाधा, जिहदे नाल उहदी की हो गई, मौत हो गई। पर वो हुण गाहक दूजी गल हुण उहदी जिहड़ी गाहकी सी वो भी घट गई सी, दिनों दिन गाहक घट आउण लग गए सी। कारण कि गंगा दीन गाहक नूं समय सिर निपटा, भाव जदों किसी गाहक नूं काम दा जिहड़ा समा दिंदा सी उन्ने समय दे विच वो काम पूरा नहीं सी कर सकदा, तां करके उहदे जिहड़े गाहक सी वो टुटन लग गए। गाहकों के टुटन के नाल उहदी जिहड़ा काम सी वो दिनों दिन घटदा गया। काम घटन करके उहदी जिहड़ी आर्थिक स्थिति सी, आर्थिक हालत सी, वो दिनों दिन विगड़ती गई, कमज़ोर हो गया तो भुखा रह रह के काम करदा तो इस तरह उहदी एक दिन मौत हो गई। हुण अपना अखीरला बिंदु है अथरू। अथरू जदों लेखक आ सारिया गल्लां सुनता है तो लेखक कोशिश करता है कि वो दुकान चों फटाफट उस दुकान चों बाहर निकल जे, क्योंकि लेखक नूं गंगा दीन की मौत का बहुत दुख हुंदा है, वो बर्दाश्त नहीं सी कर सकता। वो नहीं चाहता सी कि वो आदमी लेखक दियां अखां दे विच अथरू हंझू देखे। वो लेखक उस दुकान चों फटाफट बाहर आ जाता है तो बहुत ही दुखी होता है, क्योंकि उन्होंने लेखक नूं गंगा दीन नाल बहुत ही लगाव ते कारण, क्योंकि गंगा दीन एक ईमानदार ते एक सुचज्जा कारीगर सी। ये सी अपना दूजा पाठ गंगा दीन, जिहदा आपां सार समझिया 8 बिंदुआं दे विच। इस पाठ के 8-9 बिंदु मेन बिंदु। पहला सीगा दुकान, दूजा गाहक, तीजा परख है, चौथा सोहना कम, पंजवां वंड, छेवां सूट सट, छेवां है सट, सतवां है बिल ते 8वां है मौत ते 9वां है जी अथरू। ये सी दूजे पाठ का सार। तो हुण आपां गल करांगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर की। हुण पहला प्रश्न अपना, गंगा दीन कौन सी ते वो की काम करदा सी? गंगा दीन कौन सी ते वो की काम करदा सी? गंगा एक वधिया कारीगर सी, सुचज्जा कारीगर सी, जो कि बूट बनाउण दा काम करदा सी। गंगा दीन एक बहुत वधिया वड्डा कारीगर सी, बहुत ही सुचज्जा कारीगर सी, जो कि बूट बनाउण दा काम करदा सी। वो बूट दा नाम बड़ा सोच समझ के लैंदा सी।
ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਊ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੰਗਾਦੀਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੰਗਾਦੀਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਮੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚਮੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਰ ਦਾ ਨਾਪ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਰ ਦਾ ਨਾਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਗੰਗਾਦੀਨ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਏ। ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਏ, ਪਰਾਈ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾਈ। ਪਰਾਈ ਧੀ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ रंडी बह जाए। लागियां लाग लै लैना है, पराई धी भावें घर जांदियां ही रंडी बह जाए। ये जिहड़ा वाक है, ये वाक गंगादीन निबंध विच ये औखत किस संदर्भ दे विच वरतदा है। गंगादीन ये औखत उस संदर्भ दे विच वरतदा है जो दुकानदार चलाऊ किस्म का चमड़ा ला के ते बूट बनाउंदे हन, पर ते इश्तिहारबाजी करके दुकानदारां दे जिहड़े दुकानदार इश्तिहारबाजी करते हैं उन्हां उत्ते टिक्का टिप्पणी करदा होया ये व्यंग कसदा है। तो ये एक उदाहरण भी देना है। उदाहरण की देवांगे भी मान लो राम मोटरसाइकिल लैके आया, किस्तां ते मोटरसाइकिल आया तो कुछ दिनों बाद की हो गया, चोरी हो गया। तो एक दा उदाहरण हो गया। तो लागियां लाग लै लैना है, पराई धी भावें घर जांदियां ही रंडी बह जाए। तो ये गंगादीन ने उन्हां दुकानदारां लई वरतिया है जो इश्तिहारबाजी करते हैं, जो लुटते हैं, जो माड़ा चमड़ा ला के घटिया किस्म का चमड़ा ला के जिहड़े बूट बना के बेचते हैं, जिहड़े इश्तिहारबाजी ते जोर देंदे हैं, उन्हां ते ये व्यंग कसिया है। अगला प्रश्न है, गंगादीन दे सुभाव उपर चर्चा। सुभाव उपर चर्चा करो। गंगादीन के सुभाव उपर चर्चा करो। हुण गंगादीन का सुभाव किहो जिहा सी? गंगादीन अपने कसब, अपने धंधे का, अपने काम का बहुत माहर सी। वो बहुत वधिया किस्म का चमड़ा ला के ते बड़े आराम नाल पैर का नाप लैके पैर दियां लोड़ां नूं महसूस करके वो बूट तैयार करता सी। ओहदा तैयार किया बूट कदे भी किसी पासों टुटदा नहीं सी ते कदे भी पैर ते लगदा नहीं सी। वो कदे भी माड़े किस्म का चमड़ा ला के बूट तैयार नहीं सी करदा। वो जो भी काम करदा सी वो तसल्ली नाल करदा सी, वो गाहक नूं पूरी तसल्ली करवाउंदा सी। ये सी गंगादीन दा सुभाव। लास्ट है, लेखक दियां अखां विच अथरू क्यों आ जांदे हन।
ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਥਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੰਗਾਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸੀ? ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਖਾਣ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੂਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਗੰਗਾਦੀਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।